So let's go for a problem now. All right. Take it as the first problem under friction. Right. I'll read that question. A wooden block rests on a horizontal plane. Determine the force required to just pull the block or just push the block at an angle of 15 degrees to the horizontal plane. Assume the mass m of the block to be 5 kilograms and the coefficient of friction mu equal to 0.4. This is the question, right? So this question actually question the code figure figure question specific figure right? Question figure the solution first case just pull the block. Block move move. This is move, but P and limiting value on EP. The maximum value of P till the body thrust. Just to pull the block and what. Where tends to move. Block move P block move just to pull the block. So this is the case. Horizontal floor. There is a 5 kilogram block rest in the block pull with the help of a force P at an angle 15 degrees. You have to find the value of P to just pull the block and the maximum value of P until which the block is at rest. P control. This is the question, right? Now, we try to do a free body diagram. This is the case. We a free body diagram. So, already applied force P out in the P will start. A block അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ P ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ P മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു P ഉണ്ട് so this is P this angle is 15 degrees അല്ലേ 15 degrees. In this weight weight m is 5 kilogram. The weight is acting downwards. Weight on the mark here. Okay. So, the weight is acting down. Right? This is the center of gravity. Here, the weight acting. And the value is mass is 5 kilogram. Right? That will be 5 into G. 5G. That is the weight. Adilike act in the weight. This is the applied force. This is the reactions. Right. Now, this block is a point of contact. This is a normal reaction. This horizontal floor offers a normal reaction. Now, a normal reaction mark here. So,
ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അത് n എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. n. Now you are pulling it with a force p, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രിക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? Can somebody tell me? Last from the bottom right. Ummu Haiman. Ummu undo? Friction ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കോ? ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ? ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. കാരണം പി റൈറ്റിലേക്കാണല്ലോ. റൈറ്റിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ പുള്ള് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ FR, അല്ലേ? ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. FR. ഈ FR ലിമിറ്റിംഗ് കേസിലാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? FR ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് μn എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെ? ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുൾ ദ ബ്ലോക്ക് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോം സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. FR is given by μn. So these are the various forces acting on the block. ഇനി ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സും വൈയും കർവ്സ് വരയ്ക്കാം. ഒരു ഇങ്ങനൊരു y ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. I'll put it as x-axis. വരയ്ക്കുന്നു. Let I just make it a chained line, maybe. So let this point be C, your center of gravity. അപ്പോൾ center of gravity നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്, C. നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് യുവർ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് P, അല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാ ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 15 ഡിഗ്രിയാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് P ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എല്ലാം അവസാനം മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. പിന്നെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 5G. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are all the various forces acting on the block. നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കും എല്ലാ ഫോഴ്സും മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. So this is P. ഇതാണ് P നമ്മളുടെ. ഇത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ N. ഇത് വെയിറ്റ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് 5G. 5G എന്ന് വെച്ചാൽ 5 × 9.81. ഇത് അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഞാൻ അത് μn എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. μn, mu already we know it's 0.2. So this angle is 15 degrees. Okay, right. നമ്മൾ ഇതിന്റെ equations of equilibrium എഴുതാണ് വേണ്ടത്. So maybe I'll ask again, Ammu, can you write me tell me the first equation of equilibrium? Sigma fx equal to 0. Ummu, okay, right. Ummu പറയാവോ? Sigma fx equal to 0.
മുമ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയൂ. കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ? പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? I'll ask the next person then maybe. പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. നോർമാലിറ്റി. പിന്നെ നോർമൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് പി അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എത്രയായിരിക്കും? പി cos 15 അല്ലേ? ശരിയാണോ? അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ്. റൈറ്റ്. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാ? ഈ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് മ്യൂ എൻ. അതെ അതെ. സോ മൈനസ് മ്യൂ എൻ. മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 0.2 ആയിരുന്നു. 0.2 ആണോ 0.4 ആണോ? Just go to the previous slide. Mu equal to 0.4 അല്ലേ? ഇപ്പൊ 0.4 മ്യൂവിന് പകരം ഞാൻ 0.4 എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു എൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Okay. Next, we should write sigma Fy equal to 0. Y ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും y ഡയറക്ഷനിലെ ഇക്വേഷൻ? ഐ വിൽ ആസ്ക് സംബഡി എൽസ്. ശ്രീലക്ഷ്മി, y ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ശ്രീലക്ഷ്മി എവിടെ ഉണ്ടോ? കേൾക്കാവോ? അപ്പൊ ഈ മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് y ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് y ഡയറക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ് അല്ലെ? സോ n ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ്. പ്ലസ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ? അടുത്ത ആളാരാ? സോബിൻ ഉണ്ടോ അവിടെ? ഹലോ സർ. സോബിൻ പറയൂ. ഇനി ഏതാ അടുത്ത കമ്പോണന്റ് വരെ? 5G അടിയിലേക്കല്ലേ? ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ്. 5G ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൈനസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പിയുടെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? പ്ലസ് പിയുടെ കമ്പോണന്റ് എന്തായിരിക്കും? പി സൈൻ 50. ഓക്കെ. മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. അത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ടൈം യു ഷുഡ് ടെൽ മീ ദിസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ. Okay, sir. Plus P sin 15 minus 5G. 5G എന്ന് പറയുന്നത് 5 into G 9.81 അല്ലേ? 9.81 is equal to 0. Equation number 2. Right? So you can write it as n. You can do number 2. N plus P sin 15 is equal to 5 into 9.81. How much will you get? 5 into 9.81. Maybe നിങ്ങൾക്ക് 15 എടുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. Will be approximation. I don't know that value there. ഞാൻ ഇവിടെ 5 into 9.81 തന്നെ എഴുതാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിന്റെയും പിയുടെയും വാല്യൂ, പിയുടെ വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ 3 സേ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 3. ഫ്രം ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് n ഈക്വൽ ടു 5 into 9.81 minus p sin 15. എഴുതി കൂടെ? Okay. Now you substitute for n in equation 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് n കിട്ടി. ഈ n നിങ്ങൾ substitute n in equation 1. Right here. Substitute the value for n in equation 1. You can find the value for p. You get the value for p. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ 1ൽ n-ന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഈ n-ന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ you get an equation only consisting of p. Solve that equation and find value for p. Are you doing it now? നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ? ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I got the value as 18.44. I don't know how much you got. ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Anybody? കിട്ടിയോ? Shall we go ahead? നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കേൾക്കാനില്ലോ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? I'll ask the next person. Rinda? Sir. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അവിടെ വരെ എത്തിയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യൂ. മൈനസ് വരില്ലല്ലോ. മൈനസ് ഒരിക്കലും വരില്ല. മൈനസ് പി മൈനസ് ആവുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പുള്ളു മാതിരി പുഷായി എന്നാണ്. പുള്ളിങ് ദ ഫോഴ്സ് മാറിയിട്ടേ പുഷിങ് ദ ഫോഴ്സ് ആയി മാറും. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരിക്കലും മൈനസ് വരില്ല. ഓക്കെ. So we shall go ahead. Karthik കിട്ടിയോ? കാർത്തിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes sir. കിട്ടിയോ? കിട്ടി sir. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. റിൻഡയോ? റിൻഡ എവിടം വരെ എത്തി? കിട്ടി sir. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ വിൽ ഗോ അഹെഡ്. അപ്പോൾ that becomes the first part of the question അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് പുൾ ദ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് പുഷ് ദ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്.
നമ്മൾ ഈ പുൾ ദ ബ്ലോക്ക് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. പുഷ് ദ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറി എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഫോർ പി നൗ? ഈ ഒരു കേസിൽ പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഈ വാല്യൂസിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. അപ്പം I'll just draw the free body diagram. P already I have marked. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. So I just mark this. This is your weight. Weight will be 5g. We have normal reaction. Now what will be the direction of the frictional resistance now? So you are pushing it. Like a block right leg means left leg move. So opposing that will be friction. Our direction ആണ് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് there will be now Fr equal to mu n. So with this is the case, in normally forces matram represent cheyanam, right? And then write equations of equilibrium and then find value for P. Okay? So that part I leave it to you. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ആകെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഫോഴ്സസ് മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. And then you write equations of equilibrium. And then you solve value for P. In fact, I got this value for P as P value. I got it as 23 Newton, right? P I got it as 23. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 23 ആണ്. P വാല്യൂ right here 23 Newton ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ. Right? നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് 18 ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ കേസിൽ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 23. P equal to 23 Newton. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. And try to check whether you get this value for P as 23 Newton. Okay? For the moment, let's go ahead. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് m rest on a floor. The coefficient of friction between the block and the floor is mu. What is the highest position for a horizontal force that would permit it to just move the block without tipping? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഇതിലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനില് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഫിഗർ തരണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു ഫിഗർ തന്നു എന്ന് മാത്രം, വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ബി ആൻഡ് എച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. Right, so you have a block like this. So this is the question. Right? ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now it is got to be, നമുക്ക് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? mg ആണ് അതിന്റെ വെയിറ്റ്. mg എന്നുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫോർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് P that would permit it to just move the block without tipping now? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ എ ഫോഴ്സ് P ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് d. ഈ ഹൈറ്റ് suppose this height is d. ഒരു d എന്നുള്ള ഹൈറ്റില് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആസ് ലോങ് ആസ് ദിസ് P അല്ലെ, ഈ P സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് താഴെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, C. So as long as d is less than h by 2, right? As long as d is less than h by 2, ഈ ബ്ലോക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. ഇവിടെ ടോട്ടലി ഇതിനൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി ദ മൊമെന്റ് d is above h by 2, ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മുകളിലൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങും. ഈ ബ്ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോർണറിൽ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ offered by the horizontal floor, right, will be at this point. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ABCD ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് സേ A B C D ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൂടി പോയിന്റ് എയിൽ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് A ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് A, ഈ A എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഈ ബോഡിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? മറ്റു സ്ഥലത്ത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് എയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ നേരെ താഴെ അടിയിലല്ല. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഹിയർ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് N. N ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും N ആക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ അപ്പൊ ആകെ ആ പോയിന്റ് എയിൽ മാത്രമേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അതുപോലെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക, FR.
given by mu A. Clear. Okay, now you've drawn this, you have to draw the, with this in mind, you have to draw the free body diagram of the block, right? So I just copy this figure. So these are all the various forces acting here. Now you should draw the free body diagram of this block. Okay, free body diagram and in the right equations of equilibrium, and then find value for D. And that is the question: what is the highest position for a horizontal force P that would permit it to just move the block without tipping? Like, D and the value. Yes, Parnulu. Time Elisa. Okay, right. Then it stop. Okay. So we need to find free body diagram. You find value for D. Okay. Anyway, we shall continue tomorrow. I'll just stop here. Okay.